Hello friends, I am N.R. Rajmohan, Assistant Professor, GFCC College, Davangere. So in this session, we are going to discuss about weighted index numbers. So as you know that there are two types of index number. One is unweighted index number and the second is weighted index number. In the weighted index number also, again subclassification is there. In weighted index number, weights are assigned to various commodities considered in the index numbers. These weights can be quantity weights or value weights. ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ weighted index number are constructed by the following methods. ಒಂದು weighted aggregative ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು weighted average of relative ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ weighted aggregative ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇದಿದೆಯಲ್ಲ weighted average of relative ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೋಡಿ weighted aggregative ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ appropriate weights are given to different commodities to show their relative importance in the group. The price index number is given by P01. ನೋಡಿ P ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್, 01 P ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 01 ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. 1 indicates the current year, 0 indicates the base year. Therefore, P01 means price of the current year with reference to the base year. What is the formula? Sigma P1 divided by Sigma P0 into 100. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಓದಬೇಕು. Sigma P1 divided by Sigma P0 into 100 ಅಂತ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ weighted aggregative ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? What are the important types in the weighted aggregative method? We will go one by one. First one is Laspeyres method or base year method ಅಂತ. Second is Pascal's method or current year method. Number 3, Marshall-Edgeworth index number. Number 4 is Fisher's ideal index numbers. So first one is Laspeyres method or it is also called base year method. This formula was devised by French economist Laspeyres. Laspeyres ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ French economist, the famous expert in the field of economics and statistics. In the year 1871 he found this formula taking base year quantities as a weights. ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, P01 ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0. ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ P1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು Q0 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0. P0 ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು 100. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, Pascal's method or current year method. This formula was given by German statistician Pascal. Pascal ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ 1874 he found this formula. In this method we take current year quantities as weights. We get Pascal's index number as follows. P01 equals sigma P1 Q1 divided by ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q1 ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು P1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, Q1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0 ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, Q1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Next, number 3 is Marshall-Edgeworth method. This formula is like Fisher's. It is like Fisher's formula ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ it involves the use of current year as well as base year prices and quantities. The formula is given as follows. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲ್ಯಾಸ್ಪೆರಿಸ್. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0 ಇದು ಲ್ಯಾಸ್ಪೆರಿಸು. ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟು ಏನಿದೆ ಪಾಸ್ಕೇಸ್ದು, ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1
divided by sigma P0 Q1 into 100. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಸ್ಪೆರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಕೇಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇರ್ವಿಂಗ್ ಫಿಶರ್, ದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್, advocated the geometric mean of Laspeyres and Pascal. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Price index number. Fisher's index number is called ideal index as it satisfies both the time reversal test and factor reversal test for the consistency of index numbers. Fisher's formula is given as follows. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಸ್ಪೆರೀಸ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು ಪಾಸ್ಕೇಸ್. ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0 ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ಕೇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 ಇಂಟು Q1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಸ್ಪೆರೀಸ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಕೇಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ರಿವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಲ್ಯಾಸ್ಪೆರೀಸ್, ಪಾಸ್ಕೇಸ್ and Marshall Edgeworth index. Fisher's ideal index number. Fisher's index number is called ideal because it satisfied both the TRT and FRT. TRT ಅಂದರೆ time reversal test and factor reversal test on geometric mean. Hence it has been widely accepted index number in reality. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are nothing but weighted index number. Thank you.